ओम शांति 29/7/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जेबेठारु शरीर रे आत्मा प्रवेश करे सेबेठारु एही शरीर मूल्यवान हो जाए, किंतु शरीर को श्रृंगार करा जाए, आत्मा को नहे। आजिर प्रश्न, तुम मानकर कर्तव्य कौन? तुमको क्यों सेवा करिबा उचित? उत्तर, तुमर कर्तव्य होछि निजर होमजिन्स अर्थात समवर्गी बा समसाथी मानंकु नररु नारायण नारीरु लक्ष्मी हेबार उपाय बताइबा। तुमको एबे भारतर प्रकृत आत्मिक सेवा करिबाकु हेबो। जेहेतु तुम मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, तेणु तुमर बुद्धि एवं चाली चलन बहुत रिफाइन अर्थात मार्जित हेबा उचित। काहा प्रति सामान्यतम मध्य मोह न रहो। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल शांति। तुम मानंको ओम शांतिर प्रत्युत्तर रे ओम शांति कहिबा उचित। आमर स्वधर्म हेउछि शांति। तुमे कौन एबे शांति पाई केउ आड़े जीव कि? मनुष्य मनर शांति पाई साधु सन्थ मानंक पाखकु मध्य जाइथांती ना। तेबे मन बुद्धि तो आत्मार अंग अटे। जेपरि एही शरीरर अंग प्रत्यंग रहिछि, सेहिपरि आत्मारे मध्य मन बुद्धि एवं ज्ञान चक्षु रहिछि। ज्ञान नेत्र एही स्थूल चक्षु परि नुहे। कहउछंती, हे प्रभु नयनहीन को बाट बताओ। तेबे प्रभु अथवा ईश्वर कहिबा द्वारा पितृस्नेहर कौनसी अनुभूति हेउ नाही। पितांक ठारु तो पिलामानंकु संपत्ति मिली थाए। एठारे तो तुमे बाबांक सम्मुखरे बसिछ, पढ़ुछ मध्य। तुमको किए पाठ पढ़ाउछंती? तुमे एपरि कहिब नाही जे परमात्मा अथवा प्रभु पाठ पढ़ाउछंती। तुमे कहिब शिव बाबा पढ़ाउछंती। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सहज और मधुर, से बाप दादा मध्य। आत्मा को आत्मा ही कुहा जाए, एमिति तो से परम आत्मा ही अटंती। से कहउछंती, मु परम आत्मा अर्थात परमात्मा तुमर पिता अटे। पुणी मोर ड्रामा अनुसारे नाम रखा जाइछि शिव। ड्रामारे समस्तंकर नाम मध्य दरकार ना। शिवंकर मंदिर मध्य रहिछि। भक्ति मार्गरे तो गोटिए नाम बदल रे अनेक नाम रखी देइछंती एवं अनेक मंदिर तैयारी करि चलिछंती। जिनिस तो गोटिए। सोमनाथंकर मंदिर केते बड़ तैयारी होइछि। मंदिर को केते सजाउछंती। महल आदि को मध्य केते सजाउछंती। आत्मार तो कौनसी साजसज्जा हुए नाही। सेहिपरि परमात्मांकर मध्य कौनसी साजसज्जा नाही। से हेउछंती बिंदु। बाकी जहा किछि सजा जाउछि ताहा शरीर मानंकर साजसज्जा। बाबा कहउछंती ना, मोर श्रृंगार हेउछि ना आत्मार श्रृंगार हेउछि। आत्मा हेउछि बिंदु। शरीर बिना एते छोट बिंदु तो कौनसी अभिनय करि परिब नाही। सेही छोट आत्माटी शरीर रे प्रवेश करुथिबारु शरीर को केते प्रकार रे सजा जाउछि। मनुष्य मानंकर केते प्रकारर नाम रहिछि। राजा रानी को किपरि सजा जाउछि। आत्मा तो साधारण बिंदु ही अटे। एबे तुमे पिला माने ए सबुकु बुझी सारिछ। आत्मा ही ज्ञान धारण करिथाए। बाबा कहउछंती, मोठारे मध्य ज्ञान अछि ना। शरीर रे कौन ज्ञान थाए कि? मो आत्मा रे ही ज्ञान थाए। तुमको सुनाइबा पई मोते एही शरीर नेबाकू पड़िथाए। शरीर बिना तो तुमे सुनी पारिब नाही। यही गीत लेखा जाइछि, नयनहीन को रास्ता बताओ। कौन शरीर को मार्गदर्शन दिया जिवो? ना, आत्मा को। आत्मा ही डाकुछि। बाबा कहउछंती, यही गीत लेखा जाइछि, नयनहीन को रास्ता बताओ। कौन शरीर को मार्गदर्शन दिया जिवो? ना, आत्मा को। आत्मा ही डाकुछि। शरीरर तो दुईटी नेत्र रहिछि। तीनोटी नेत्र तो होई पारिब नाही। तृतीय नेत्र अर्थात मस्तकरे तिलक मध्य लगाउछंती। केही केवल बिंदु सदृश दियंती, केही गार टाणंती।
बाकी तो आत्मा अटे सॉरी बिंदु तो आत्मा अटे बाकी ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। आत्मारे पूर्वरु एही ज्ञानर तृतीय नेत्र नथिला। कौनसी मनुष्यंक पाखरे तिले हेले एही ज्ञान नाही। सेथिपाई ज्ञान नेत्रहीन कुहा जाउछि। बाकी स्थूल नेत्र तो समस्तंकर अछि। समग्र दुनिया रे तृतीय नेत्र काहार नाही। तुमे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलर अट। तुमे जानिछ भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग रे केते फरक रहिछि। तुमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जाने चक्रवर्ती राजा हेउछ। जेपरि आईसीएस योग्यताधारी मध्य बहुत उच्च पद पाई थांती, किंतु एठारे पाठपढ़ा द्वारा केही सांसद आदि हेउ नाहंती। एठारे तो निर्वाचन हेउछि, भोट द्वारा सांसद आदि हेउछंती। एबे तुमको बाबांकर श्रीमत मिलुछि। आउ केही एपरि कहि परिबे नाही जे मु आत्मा को मत देउछि। सेमाने समस्ते हेले देह अभिमानी। बाबा ही आसी देही अभिमानी हेबा शिखाउछंती। समस्ते देह अभिमानी अटंती। मनुष्य शरीर को केते चाकचक्य रखुछंती। एठारे तो बाबा आत्मा मानंकु ही देखुछंती। शरीर विनाशी, पैसा कर मूल्य नुहे। जीवजंतुंकर तो हेले चमड़ा आदि बिक्री होई थाए। मनुष्य मानंकर शरीर तो कौनसी कामरे आसुनाही। एबे बाबा आसी वर्थ पाउंड अर्थात मूल्यवान करुछंती। तुमे पिला माने जानिछ जे एबे आमे देवता हेबाकु जाउछु, तेणु एही निशा चढ़ी रहिबा उचित। किंतु एही निशा मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे रहुछि। धनर मध्य निशा रही थाए ना। एबे तुमे पिला माने बहुत धनवान हेउछ। तुमर बहुत रोजगार हेउछि। तुमर महिमा मध्य अनेक प्रकार रे रहिछि। तुमे फूलर बगीचा तैयारी करुछ। सत्य युग को गार्डन ऑफ फ्लावर अर्थात फूलर बगीचा कुहा जाउछि। एहार चारा केबे लागुछि ए कथा मध्य काहाकू जणा नाही। तुमको बाबा बुझाउछंती। मोते डाकुछंती मध्य हे भगवान अर्थात बगीचार मालिक आस। तांकू माली कुहा जीव नाही। सेंटर संभाळुथिबा संतान माने माली अटंती। अनेक प्रकारर माली रहिछंती। भगवान जणे ही अटंती। मोगल गार्डन रो माली को दरमा मध्य बहुत मिलुथिबा ना। एते सुंदर बगीचा तैयारी करुछंती जे समस्ते देखिबा को आसुछंती। मोगल माने बहुत शौकीन थिले। तांकर स्त्री मरीगला, तेणु ताजमहल तैयारी करिदेले, जाहांकर नाम प्रचलित होई आसुछि। केते भल भल स्मृति चिन्ह तैयारी करिछंती। तेणु बाबा बुझाउछंती मनुष्यंकर केते महिमा हेउछि। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। लड़ई रे ढेर को ढेर मनुष्य मरुछंती। पुणी कौन करुछंती? से सबको किरोसिन पेट्रोल पकाई खलास करि देउछंती। केही तो सेमिति पड़ी रही थांती। कबर देवा मध्य संभव हुए नाही। केही पचारंती नाही। तेणु एबे तुमको केते नारायणी निशा चढ़िबा उचित। एहा हेउछि विश्वर मालिकपणर निशा। एहा सत्यनारायणर कथा अटे। तेबे निश्चय नारायण ही हेब। आत्मा को ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि, जाहाकि बाबा ही देउछंती। तृतीय नेत्रर कथा मध्य रहिछि। ए सबुर अर्थ बाबा बसी बुझाउछंती। कथा सुनाइला बाला किछि हेले जानि नाहंती। अमर कथा मध्य सुनाई थांती। केते दूर अमरनाथ यात्रा पाई जाउछंती। बाबा तो एठाको आसी सुनाउछंती। उपरे तो सुनाउ नाहंती। सेठारे कौन बसी पार्वती को अमरनाथ सुनाइथिले कि? यहीपरि जेउ कथा सबु लेखिछंती एहा मध्य ड्रामारे निर्धार्य रहिछि। पुणी मध्य हेब। बाबा बसी तुमको भक्ति एवं ज्ञानर प्रभेद बताउछंती। एबे तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। कहउछंती ना हे प्रभु अंधमानंकु रास्ता बताओ। भक्ति मार्ग रे डाकुछंती। बाबा आसी तृतीय नेत्र देउछंती। ए कथा तुम व्यतीत काहाकू भी जणा नाही। ज्ञानर तृतीय नेत्र नथिले कुहाजिब चुंचा धुंधकारी अर्थात दृष्टि काहार किपरि दृष्टि काहार किपरि होइथाए ना।
ଯଦ୍ୱାରା ତାମସିକ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିସ୍ ଅମୁକ ନାମ ଦିଆଯାଏ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା କ'ଣରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ମହିମା କାହିଁକି ହେଉଛି? କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଧରିନିଅ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର 5ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1ରେ ରଖିବେ। ମାଳାର ଦାନା ହେଲା ନା, କୁହାଯିବ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇଏ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅଟେ। ଏକାପରି କେବେ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ହଦ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚଳଣି ବହୁତ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲଙ୍କର ରାଜା। ସେହିପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ କିଙ୍ଗ କୁଇନ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ରାଜା ରାଣୀ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଉଭୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟ 8 ରତ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଫୁଲ, ପୁଣି ଯୁଗଳ ଦାନା, ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ। ମାଳା ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା? ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ପୂଜନ ନାହିଁ, ସ୍ମରଣ ହେଉଛି। ତୁମ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସହ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯିବ। ଏଠାରେ କାହାର ବି ଶରୀର ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିକାର ରୂପୀ ବିଷରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲା ତ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମକୁ ଏଠାରେ 7 ଦିନର ଭଟ୍ଟିରେ ବସାଯାଉଛି। ଭାଟିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, କେତେକ ପୁଣି କଞ୍ଚା ରହିଯାଏ। ଭାଟିର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଇଟା ଭାଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରାଯିବ କି? ପୁଣି ସେଥିରେ ବିଲେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁଲବକାବଲି କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇର ନାମ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦୀପକକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ନା? ମାୟା ବିଲେଇ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ତୁମ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବିକାର ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହୁଛି। କନ୍ୟା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରୁହାନୀ ସେବା କରିବି। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମାତା ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେ ମୋହ ଅଟେ। ତୁମକୁ ମୋହର ବିଲେଇ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ସମବର୍ଗୀୟଙ୍କର ଏବଂ ଭାରତର ସେବା କରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। କୌଣସି ଅସୁବିଧାର କଥା ନାହିଁ। ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ କୌଶଳ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଷଳ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବ। କେହି ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା, କେହି ଗୋଲାପ, କେହି ମୋତି ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଅରଖ ଅଟେ ଅଥବା ଭଲ ଫୁଲ ଅଟେ। ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କିଛି ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ହେବେ ନା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବେ? ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀର ତିଆରି ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ।
ବହୁତ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛି। ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ଅଟେ। ଏବେ ଉଭୟକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ନିଜର ଅନୁଭବ କହୁଛନ୍ତି। ଭୋଜନ ସମୟରେ ମନେ ରହୁଛି, ଶିବ ବାବା ମୋତେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଏହାର ପୁଣି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ତିଜିରିର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିବାର କଥା। ଏବେ ତୁମେ ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ହେଉଛ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ ନା। ଏହାଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ଶତାଧିକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କରି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ। ଏହି ନାରାୟଣ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧନରେ ଫସିବା ଅନୁଚିତ। 2 ନମ୍ବର। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସମାନ ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ସମବର୍ଗୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇ ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାର ସାଧନ ହେଲା ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବାଧାରୀ ମନେ କରି ସେବାରେ ହିଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଲଗାଇବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯଥା ଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର କରିବାର ସମୟ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ବି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ସିଏ ହୋଇପାରିବ ଯିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦାନୀ ହେବା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହେବ, ତେବେ ଆକର୍ଷଣର ସବୁ ସଂସ୍କାର ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେପରି ନିଜର ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେହିପରି ନିଜର ମାନସିକ ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେବେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନିଜର ମନକୁ ଯଦି ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ତେବେ ମନକୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ମନ ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ର ରହିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନର ତରଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ସେବା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।